Hello guys, we'll be conducting the class in 30 minutes. 3 minutes. Let's wait till 8:03. Okay? Okay guys. Okay, so it is 8:03 and I think we can begin. Kati jana आउनुभयो? So 67, 66 people. Okay. Most probably they'll join. So guys, हामीले एउटा च्याप्टर सक्यो. You have completed one unit, one very big unit in transportation engineering that is called the geometric design of highways or geometric design of roads. Now, today we'll be starting the second unit. Let me tell you beforehand, your unit is aligedly theoretical. So, aligedly yap गर्छु. Aligedly it might take some time to explain. तर explain गरिसकेर rest assured you will be having MCQs. But this is more of theoretical subject. No, मेरो अलिकति मतलब numerical solving will be a little lesser than the normal. Okay, I think we have again how many? We have reached 70 people. Fine. Okay, then without further ado, let's begin the next chapter. The name of the chapter is. Just give me a second, guys. What is happening? Okay, Maybe Sonam sir got some screen issue. Let's wait for a while, guys. Okay, hello guys. Some issue with my pencil. So what I'll do today is I won't be able to write. Okay, guys, I'll be teaching it in a little different fashion today. Okay. Achanak ke bhayo? Tomorrow I'll go to the thing and see what has happened. By that time, I'll be teaching you some other way. Space revision but padhaidinu. Okay, so let's begin. So, आज हाम्रो topic हो traffic engineering. Okay, we have completed geometric design of highways. I hope guys my clarity छ होला नि त्यो topic मा. Okay guys, because that is a very very important topic. अन्त त्यहाँबाट the given the amount of questions that has been asked, that is the biggest, मतलब the most number of questions are being asked from that particular topic. So compared to that, traffic engineering मा त्यति थुप्रो आउँदैन, but still nevertheless this is also an important thing only. So what is traffic engineering? So as the name suggests, gari movement को लागि चाहिँ basically certain rules त okay rules भयो, certain हामीले एउटा डेफिनेसन्सहरु हुन्छ, सर्टेन हामीले चीजहरु डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो कन्सिडर गरेर यति नम्बर अफ गाडी हिँड्नुको लागि चाहिँ रोड डिजाइन गर्नुपर्छ, यति टाइपमा हामीले सिग्नल्सहरु लगाउनु पर्छ, यस्तो हाम्रो जुन चाहिँ साइन्सहरु हुन्छ नि, राइट, स्टप साइन, गो साइन, हाम्रो रोडको मार्किङ्सहरु हुन्छ, एन्ड व्हाटएभर कतिवटा गाडी हिँड्नु पर्ने, कतिवटा ट्राफिक भोल्युमको लागि चाहिँ हामीले रोड डिजाइन गर्नुपर्ने, त्यो सबै कन्सिडर गर्छ हामीले बेसिकली इन ट्राफिक इन्जिनियरिङ. सो हेर्नुस्, डेफिनेसनमा तपाईले हेर्नुस्, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज द ब्रान्च अफ सिभिल इन्जिनियरिङ द्याट इन्भल्भ्स द प्लानिङ. सो प्लान बेसिकली एउटा रोड हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि कति भेहिकल्सहरु, कति भोल्युम अफ भेहिकल्स बटे, त्यसको लागि हामीले उयो गर्छ. डिजाइन बेसिकली फर एक्जाम्पल तपाईको व्हाट डु यु हैव, फर एक्जाम्पल साइकल्सहरु भयो, तपाईको बोलक कार्ट्सहरु भयो, ट्र्याक्टर्सहरु भयो, त्यस्तोको लागि बनाउने हो कि वा, या तपाईहरुले बेसिकली कार्स, प्यासेन्जर कार्स भयो, हाम्रो फ्रेट भेहिकल्स भयो, 16 व्हीलर्स अरे 8 व्हीलर्स अरे त्यस्तोको लागि एक्सप्रेसवेज बनाउने हो कि वा, या हाम्रो अर्बन रोड्सको लागि जहाँनेर मोस्टली प्यासेन्जर भेहिकल्स, हाम्रो एसयुभी गाडीहरु, या हाम्रो मोटरसाइकल, टू व्हीलर्सहरु चल्ने. सो एभ्रिथिङ, and basically that is design and operation. As I said, traffic signals भयो, traffic signs भयो, traffic markings भयो, त्यसको चाहिँ बेसिकली के रुल्सहरु छ, कस्तो कस्तो पाराले गर्नुपर्ने हो, that basically comprises हाम्रो traffic engineering. So to sum it up, it is basically the planning, design and the operation of roads and highways. So these three important branches come under traffic engineering. Okay guys, so traffic control ko lagi we will be studying this particular chapter. Okay, let me introduce to you basically के रहेछ. Okay, so initially traffic engineering मा चाहिँ हाम्रो syllabus मा basically के छ भन्दाखेरि we need to understand the scope of traffic engineering. जुन त थर्ड प्याराग्राफ हेर्नुस्, the scope of traffic engineering मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यो रोड युजर क्यारेक्टरिस्टिक्स. फर एक्जाम्पल ड्राइभर भयो, ड्राइभरले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो ट्राफिकलाई इम्प्याक्ट गर्छ त्यो हेर्छ हामीले. सेकेन्ड इज भेहिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक, कस्तो टाइप अफ गाडी हामीले युज गर्छ, राइट, एन्ड गाडीले कसरी रियाक्ट गर्छ त्यो पर्टिकुलर ट्राफिक, द्याट निड्स टु बी स्टडीड. एन्ड थर्डमा चाहिँ
Braking characteristics, your vehicular characteristics ma आउँछ त. And third characteristic is road characteristic. Whether bitumen roads are, whether cement concrete roads are, whether single lane ho, whether double lane ho, whether that is a metal road or unmetal road, or whether that is an earthen road. So two type of factors let's say determines the scope of traffic engineering. So traffic engineering like के impact गर्छ basically भन्दा road user characteristics, that is हामी जस्तो गाडी चलाउने drivers and of course pedestrians हरु पनि हिँड्नुहुन्छ, they also use the road, right? So that affects traffic. Second scope मा आउँछ vehicular characteristic, the type of vehicle, the friction between the vehicle tire and the road, something like that. No? अन्त कति स्पिड भेहिकलमा हिँड्दैछ, कति साइज अफ भेहिकल छ, कति स्पिड भेहिकल हिँड्दैछ, राइट? एन्ड थर्ड इज रोड क्यारेक्टरिस्टिक्स, which means the type of road and how it impacts the particular type of traffic. So हाम्रो यो जस्तो national highways मा we cannot put earthen roads in, right? So certain characteristics are suitable for certain type of roads. For example, अस्ति मैले डिस्कस गरेको थिएँ, सानो पोइन्ट डिस्कस गरेको थिएँ तपाईहरुसँग. बेसिकली रोड डिजाइन गर्दाखेरि what happens is ज्यादा ट्राफिक छ भने रोडको थिकनेस मोटो हुन्छ. अन्त हाम्रो सिक्किम जस्तो जग्गामा कम्ती ट्राफिक छ भने कम्प्यारेटिभली कम्ती ट्राफिक छ भने हाम्रो रोडको थिकनेस कम्ती हुन्छ. ओके, सो दिस इज द वे हाउ इट इज एफेक्टेड. ओके गाइज, आर यु विथ मी? अलिकति डिफ्रेन्ट भयो, आज लेख्नु पाएन. आई एम अल्सो मिसिङ आउट अन समथिङ हो. ओके, प्लिज बेयर विथ मी. ओके, सो मैले जति पनि अहिले प्रवचन दियो त्यसको चाहिँ अलिकति एलाबोरेटमा जुन चाहिँ स्कोप अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ छ अलिकति एलाबोरेटमा दिनुको लागि चाहिँ इट इज ओभर हियर. प्लिज यो चाहिँ तपाईँले याद राख्नुहोस्. सो वाट मे ह्यापन इज एमसिक्यूमा त दे क्यान आस्क ओन्ली, बट बेसिकली तपाईँको उयसमा पनि सोध्नु सक्छ, थियोरेटिकल क्वेसन इन द कन्भेन्सनल टाइपमा 5 मार्कको सोधे अरे वाट आर द स्कोप अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ एन्ड एक्सप्लेन इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्यो भने. सो वी हेभ रोड युजर क्यारेक्टरिस्टिक्स. सो रोड युजर मतलब गाडी चलाउने मान्छे या पेडेस्ट्रियन हिँड्दैछ अरे, सो उसको के क्यारेक्टरिस्टिकले इफेक्ट गर्छ? बेसिकली उसको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, द्याट इज भिजन, राम्रो देख्दैछ कि छैन, हियरिङ, हर्नहरू या के साइन्सहरूले सुन्दैछ कि छैन, strength, that also impacts, and the general reaction to traffic situations, कति चाहिँ अलर्ट छ, कति चाहिँ छिटो ब्रेक लगाउँछ, right? So those type of qualities. Second is mental, his knowledge, obviously traffic rules and regulations, right? अहिले त हाम्रो जस्तो सिलगढीमा मात्रै थियो, नाउ त हाम्रो यहाँ पनि ट्राफिक सिग्नल लागेको छ, राइट? हाम्रो माथि 0 पोइन्टमा पिडब्ल्युडीको छेउमा एन्ड कति रिजन्समा लागेको छ. सो यु निड द नलेज अफ ड्राइभिङ. ओके, one more thing, त्यो इन्डिकेटरहरू कुन चाहिँ पट्टि लगाउनु, आज पनि ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूले दे मेक मिस्टेक्स त्यो गर्दाखेरि, राइट? इट्स सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. स्किल, इन्टेलिजेन्स, एक्सपिरियन्स, लिट्रेसी, वेदर त्यो प्रपरली एक्जाम दिएर पसेको हो कि त्यतिकै लिएर आएको, राइट? साइकोलोजिकल भनौँ, एटेन्टिभनेस, फियर. सो देयर आर मेनी फ्याक्टर्स यहाँनिर. सो आई ट्रस्ट यु गाइज द्याट यो जुन चाहिँ भेहिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्स, रोड युजर क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड रोड क्यारेक्टरिस्टिक्स यो तपाईँले एक राउन्ड चाहिँ रिडिङ लगाउनु सक्नुहुन्छ, राइट? आई डोन्ट निड टु एक्सप्लेन दिस, राइट? Or do I need to explain? Okay, I don't think, right? I don't need to explain this particularly. Just normal reading like this. I think that will be good enough for you guys. Okay, now, by the way, I just want to ask you guys, तपाईले PEEV theory भन्नु सुन्नु भएको? PEEV theory, P-I-E-V, PEEV theory. So, if you guys know what PEEV theory means, P जुन चाहिँ छ नि, त्यो चाहिँ त्यसको full form भन्नुस् त मलाई. Please comment in the chat. P. Yes, please, other guys also. P. Perception. Yes, yes. I think you can just comment in the chat. Okay. P is for perception. Okay. Yes. Awesome. Awesome. What about I? I. P-I-E-V theory ma I चाहिँ के हो? Yes. Awesome. Come on, guys. Comment गर्नुस्. I is for intellect. Correct. What about E? What about E? Awesome. Awesome, guys. E is for emotion. And what about V? V is for vision. हैन है, vision हैन. तेन्जिङला vision छैन. It is violation पनि हैन है. अब छिटो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक भएको होला हो. It is volition. V-O-L-I-T-I-O-N. It is volition. Okay, guys. So, P-I-E-V, perception, intellect, emotion, and volition. These are 4 important definitions that comprise the PEEV theory. So, यो PEEV theory चाहिँ basically हामीले together understand गरेर what do we determine? हामीले के determine गर्छ PEEV theory ले? Can you please comment? हामीले at the end of the day PEEV theory भन्यो नि? Yeah, exactly. Yes. Not exactly SSD, but part of SSD. हाम्रो मृणाल and it's me Ashwin ले चाहिँ correct यहाँ भन्नु भएको छ. It is basically the reaction time. So तपाईँले lag distance भनेको छ नि, lag distance को part थियो, right? Reaction time with the driver. V into T. So that T is the
reaction time. So PIF theory determines the reaction time of the driver. Generally हाम्रो reaction time कति हुन्थ्यो? If you can remember SST को numericals बाट reaction time को value कति seconds हुन्थ्यो? Come on guys, you can comment. Yes, 2.5, 2 seconds, whatever. I know it depends upon the type of question that was being asked. So it can either be 2.5 seconds or it can be 2 seconds. With that, let's go to the PIF theory. So यो मजाको diagram, so just see it. मजाले हेर्नुस्. So what happens is, please concentrate here. What happens is, driver लाई आरामले गाडी चलाउँदैछ, right? And for example, SSD को लागि stopping side distance नै consider गरौँ न. टाढोबाट एउटा obstruction देख्यो रे. So obstruction देख्दाखेरि चाहिँ त्यो उले perceive गर्यो. मतलब उले उसको eye देखि brain मा, as you can see, perception मा time taken from sensation from eye to the brain, that is called perception. उले perceive गर्यो. Perceive गरिसकेर intellect अब अलिकति दिमागमा चल्न थाल्यो. Rearrange different thoughts through analyzing the situation in the brain. So brain मा अलिकति यो thought घुम्न थाल्यो. And emotion, so split second मा एउटा अब हुन्छ नि टाढो देख्दाखेरि या अचानक कहाँबाट एउटा डियर आएर फर एक्जाम्पल हाम्रो गाडीको अगाडि त्यति बेला अलिकति शकको इमोसन हुन्छ नि समथिङ लाइक दैट. सो टाइम त्यसमा लाग्यो इमोसन एन्ड त्यो इमोसनको बादमा टाइम टेकन फर फाइनल डिसिजन. सो रेस्पोन्समा हामीले ब्रेक थिप्नुभन्दा अगाडि जति टाइम लाग्यो डिसिजन आउनुको लागि द्याट इज कल्ड भोल्युसन. सो पर्सेप्सनमा हामीले पर्सिभ गर्यो, इन्टलेक्सनमा हाम्रो दिमागमा अलिक चिज घुम्यो, इमोसनमा हाउ वी रियाक्ट एन्ड डिसिजन लिने कति टाइम लाग्यो बिफोर एप्लिकेसन अफ ब्रेक्स. यो चारवटा मिलाएर चाहिँ दिस इज कल्ड PIF theory, which is used to interpret the reaction time of driver. Okay, so reaction time of driver, as we know, comprises the perception time and the brake reaction time. So perception time भन्ने त्यही हो PIF theory भन्ने खोजेको, and brake reaction time, time required in the application of brakes. Okay, so let's just read the total reaction time. Reaction time of the driver is the time taken from the instant object is visible to the driver to the instant brakes are effectively applied. Okay, so basically lag distance jati hini सक्छ नि or whatever was the reaction time of the driver, so basically that basically gives the lag distance and it is determined by PIF theory. Okay, यो diagram, can you remember this diagram? यो याद राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? Please यो याद राख्यौं चाहिँ, this is very important है examination. For example, PIF theory या reaction time को के आयो भने खाली PIEV को definition मात्र लेख्नु पर्यो. यो लेख्यो भने you'll get, there's a good chance of getting full marks, right? Examine the perspective from सोच्यो भने. So that's why I kept this over here. Okay, and त्यसको बादमा हाम्रो के छ? Okay, then we have factors affecting reaction time. Okay, so I think you can read this, right? Reaction time मा physical factors हरु कति बुढो छ, कति फिट छ, कति knowledge छ होला, right? Cognitive factors, yeah, यसमा चाहिँ knowledge आउँछ होला, कति चाहिँ राति सुतेको छ होला, right? Whether ठिक छ कि छैन, stress छ, anxiety छ. Stimulus factor, whether deer अचानक आयो कि टाढैबाट देख्यो, अलिक longer time पाए react गर्नु, right? And environmental factors, whether राति हो या whether पुरा disturbance थियो, you know. So I think you guys can remember this, right? So please do not, जति notes मा दिएको छ, please do not neglect this. And तपाईले complexity मा entirety मा पढ्नुस्, because जति notes छ तपाईको scope of syllabus जुन चाहिँ दिएको छ in accordance with त्यही नै हामीले भन्नु पर्छ यहाँनिर. Okay, so reaction time very simple. Road user characteristics, vehicular characteristics, and so on and so forth. Now with that, I just wanted to introduce you to duita type of speeds. First one is called free mean speed, and the second one is called space mean speed. It's not here. Okay, free mean speed is okay. For example, free mean speed you don't need to remember. Just remember the traffic density. So traffic density भन्ने के हो भन्दाखेरि it is the number of vehicles per unit length. For example, एउटा हाम्रो 10 मिटर लेन्थ थियो for example, 10 हैन 30 मिटर लेन्थ थियो for example. 30 मिटर को लम्बाइमा हाम्रो generally रोड को wheel base कति हुन्थ्यो? Do you remember? हाम्रो mechanical widening, हामीले extra widening पढेको थियो नि. Length of the wheel base, गाडीको लम्बाइ generally कति हुन्छ? Yes, awesome guys, awesome. Yes, 6 meters, right? So हाम्रो गाडीको लम्बाइ 6 मिटर छ अरे, अन्त 30 मिटरमा हामीले कति भन्नु 30 मिटरमा हामीले तीनटा गाडी हटाए फर एक्जाम्पल. ओके, 30 मिटर लेन्थमा तीनटा गाडी हटाए. सो 30 मिटर, ओके यहाँ किलोमिटरमा देख्छ. सो फर एक्जाम्पल 1 किलोमिटर लेन्थ नै भनौँ न. 1 किलोमिटर लेन्थमा मैले 30 वटा गाडी हटाए. सो त्यति बेला डेन्सिटी विल बी 30 vehicles per kilometer. खास त्यही मात्र भन्नु खोजेको, कतिवटा vehicles per kilometer length, that is called the traffic density. Clear guys? Okay, so that is called the traffic density.
Okay. Okay. Awesome, guys. Awesome. Awesome. Please bear with me. मेरो आज के भयो यहाँनिर. Okay. So let's continue with this. Next मा छ हाम्रो jam density. Now what does jam density basically mean? त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ what you need to understand is एउटा graph. Let's try to understand. Okay. Let's try to understand this graph. मैले फेरि flow तपाईलाई भनेको छैन, right? Okay. Let's understand traffic flow first. So traffic density is number of vehicles in a particular unit length or number of vehicles per kilometer. The other parameter here is traffic flow. So traffic flow ma ke bhन्छ? Number of vehicles passing through a particular point in a certain time interval. So यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, for example, let me take number of vehicles passing through a particular point certain time. एक घण्टामा for example हाम्रो कहाँ भन्नु हस्पिटल डाँडामा अस्ति हाम्रो ट्राफिक सेक्सनले पनि एउटा ट्राफिक डिपार्टमेन्ट अफ द पुलिसले पनि एउटा उयो गर्नु भएको थियो नि, अराउन्ड कति 5000-6000 चाहिँ दिनभरिमा हिँड्छ भने, राइट? सो पिक आवरमा अराउन्ड 1000 भेहिकल्स भनौँ न. ओके, 1000 एउटा गाडी चाहिँ एक घण्टामा हाम्रो हस्पिटल डाँडामा पास भए पनि ट्राफिक फ्लो विल बी 1000 भेहिकल्स पर आवर. ओके, बुझ्नुभयो? सो ट्राफिक फ्लो इज number of vehicles per hour. On the other hand, traffic density was number of vehicles per unit length. Okay, and traffic flow र traffic density को बीचमा एउटा relationship निकाल्नु छ भने it is given by this. So where Q is the traffic flow, K is the traffic density, and U is the velocity of the vehicles. So Q is equal to K into U. Flow is equal to density into velocity. Okay, can you remember this much? यो फर्मुला याद राख्न सक्नुहुन्छ? Okay. So Q is equal to K into U, where K is the traffic density and U is the velocity of the vehicles. So हामीले traffic flow पढ्यौं अनि हामीले traffic density पढ्यौं. Now यो ग्राफ तपाईले ध्यान दिनुस्. एउटा ग्राफ पॉइन्ट प्लट गरेको छ traffic flow versus density. Generally जुनै पनि केसमा होस्, what happens is when the traffic density increases, मतलब यहाँ सुरुदेखि म for example यहाँ 0 0 जुन चाहिँ origin छ नि 0 0, त्यहाँबाट I am considering when the traffic density increases, the traffic flow increases, because for example एउटा 1 किलोमिटर लेन्थमा 30 वटा गाडीदेखि 40 वटा गाडी भए पनि obviously त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा पास हुनुको लागि त मोर नम्बर अफ भेहिकल्स विल गेट थ्रु, राइट? फर एक्जाम्पल डेन्सिटी चाहिँ 1 किलोमिटरमा 30 वटा गाडी थियो अरे, 1 किलोमिटरमा 30 वटा गाडी थियो अरे. 30 वटा गाडी चाहिँ हाम्रो तपाईको यहाँ कति देउरालीदेखि 1 किलोमिटर 30 वटा गाडी थियो अरे. सो 40 वटा गाडी भयो अरे. अब फर एक्जाम्पल इन्क्रिज भयो अरे हाम्रो ट्राफिक डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदा नम्बर अफ भेहिकल्स पासिङ थ्रु हाम्रो हस्पिटल डाँडा पनि ज्यादा हुन्छ. पहिला 30 थियो भने सपोज 20 वटा गयो अरे, राइट? नाउ 40 वटा भयो भने 35 वटा जान सक्छ. You understand what I'm trying to say? Okay, so with the increase in density there is increase in traffic flow. So you increase say कहिलेसम्म बढ्छ भन्दाखेरि it increases only till when the traffic density is equal to kj/2. एउटा पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ हाम्रो ट्राफिक डेन्सिटी को. सो त्यहाँसम्म मात्रै हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ. सो at that point we get the maximum flow of traffic and that is represented by qmax. त्यसको बादमा any increase in traffic will lead to decrease in the flow of traffic. Any increase in density will lead to decrease in flow of traffic. So त्यही represent गर्यो. यो parabolic curve छ नि, फर्स्टमा increase बाकै छ traffic flow, त्यहाँदेखि with increase in traffic density it decreases gradually. So this is the basic way. So when this situation happens, तपाईको अझ एउटा ग्राफ छ traffic flow into speed. So त्यही पाराले यसलाई तपाईले कन्सिडर गर्नुस्. With increase in speed there is increase in traffic flow and up to a certain point त्यसको बादमा चाहिँ traffic flow decreases with increase in traffic speed. So यो दुईटा graphs are very important. Please remember this. Okay, please remember this. And हाम्रो traffic flow maximum qmax जुन चाहिँ भन्दैछ नि हामीले पोइन्टमा, त्यो कहिले हुन्छ भन्दा when density is kj/2 and speed is uf or k/2 or u/2. So k/2 र u/2 मा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ भन्दैछ नि ट्राफिक फ्लो. सो q is equal to k/2 into u/2 गरे पनि q is equal to ku/4 आउँछ लाइक दिस. सो q max हाम्रो कति हुन्छ भन्दा इट इज k into u divided by 4 vehicles per hour. हाम्रो नर्मल फर्मुला त यो छ q is equal to k into u, तर q max हाम्रो निकाल्नु छ भने k into u divided by 4 हुन्छ. ओके गाइस, बुझ्नु भयो? Okay, as you can see, very less responses. I know because I like boarding. Okay, please bear with me.
त्यसको बादमा आई थिङ्क दिस विल बी इनफ हुन त न्युमेरिकल्स म नेक्स्ट क्लासमै गराउँछु अहिले फर द टाइमिङ जस्ट गिभ यु द एमसिक्युज एन्ड जस्ट यो याद राख्नुहोस् थियोरेटिकल म्याक्सिमम क्यापासिटी भन्ने के हो थियोरेटिकल म्याक्सिमम क्यापासिटी इज गिभन बाई 1000 into velocity divided by s where s is the center to center spacing of vehicles just याद राख्नुहोस् यो आज म न्युमेरिकल गराउँदैन यसमा I'll do it in the next class. Okay, so let's understand what theoretical maximum capacity is. It is the maximum volume of vehicles that can be possible in the road in the most ideal condition. Okay, ideal condition को मतलब jam नहुने के delay नहुने so लगातार गाडी फ्लो भएकै छ without any jam त्यो कन्डिसनमा सबसे ठुलो मतलब most number of vehicles that can pass through हाम्रो hospital डाँडा without any traffic त्यसलाई चाहिँ बेसिकली ट्राफिक त्यसलाई बेसिकली हामीले भन्छ थियोरेटिकल म्याक्सिमम क्यापासिटी ओके सो बेसिकली हामीले भन्दैछ जुन चाहिँ ट्राफिक फ्लो चाहिँ म्याक्सिमम केसमा चाहिँ we get the theoretical maximum capacity which is given by C is equal to 1000 V by S. Okay guys, आज प्रवचन पुरा ज्यादा भयो अलिकति उयसमा जाउँ ल MCQ solving. Okay guys, let's move. Okay, please participate in poll number 1. I think the polls are on for today. Yeah, poll number 1. I'll just read the question. Traffic engineering which does not fall under traffic engineering. Okay, you just need to remove the odd one out. Yeah, but कुन चाहिँ चाहिँ traffic engineering मा आउँदैन. Please comment in poll number 1. 41 votes in. Please vote, guys. We'll end it at 60 votes. 31, 49, 54. 6 more votes in. Come on, guys. Remaining guys, vote गरिहाल्नुस्. I think we're stuck here in the poll here. Okay, so let's go this one by one. SSC JEE 2023 को question रहेछ. So number 1, traffic engineering मा geometric design आउँछ. मैले भने त्यस्तो अघि as such मैले भनेन है. I didn't say है. Geometric design wrong हो पनि भन्दिनँ right हो पनि भन्दिनँ. त्यो हैन भनेर म बसिरहन्छु. Okay, for example मैले भनेको थिएन अघि. Number 2, second point छ traffic studies and analysis. त्यो आउँछ हाम्रो traffic engineering मा. Right? If so, please give me a thumbs up. Okay, yes. यो त मैले भनेको थिएँ हैन. Okay, awesome guys, awesome. Number 3, road user characteristics. यो आउँछ, यो पनि आउँछ, right? Okay, awesome. So दुईटा त sure आउँछ. Number 4, मैले martial mix design भने त्यो आउँछ, त्यो पनि मैले भनेन, right? यो त basically हाम्रो bitumen को लागि later on test हो, basically martial mix design भनेको छ. Okay, basically later on को लागि test हो. So 4 त I can safely say कि यो त आउँदैन भनेर. Okay, so 4 आउँदैन भने पनि so which of does not include which of the following भन्दैछ नि. So 4 त हाम्रो आउँदैन. So 4 आउँदैन भने पनि it can either be B or D. So now it all boils down to whether geometric design comes under traffic engineering or not. So मैले अघिको definition मा if I can show you definition what I said was, so it is a branch of civil engineering that involves the planning, design and the operation of roads. So do you think design को under मा geometric design आउन सक्छ? Is that a possibility? Right? So yes, it does come under geometric design does come under traffic engineering. हो त्यो अलावा अरु कुनै टेस्टहरु त it is not there, right? Because geometric design हामीले पढेको छ super elevation के it does affect the traffic. Camber भयो, हाम्रो super elevation भयो, what else it was, extra widening भयो, it really does affect how traffic moves in a particular road. So in that case geometric design also falls under the ambit of traffic engineering. In that case कुन चाहिँ हुँदैन? Only number 4, which is option number D. Please understand this. यो तपाईको MCQ मा आउँछ later on. So त्यति बेला यसको detailed explanation is given there. So kindly go through that. Okay, let's move ahead. Numerical reserve we don't have यसको लागि capacity of the vehicle. Okay, you can participate in poll number 2. You directly formula सोधेछ. So भर्खर हामीले एउटा formula हेरेको थियो. If you can relate to that, you can solve this particular question. Please participate in poll number 2. If L is the length of the vehicle, C is the clear distance between two vehicles, V is the speed of the vehicle, find the maximum number of vehicles per hour, or it is the theoretical maximum capacity. C भनेर represent गर्ने यहाँ N लेखेछ तर एउटा देखाएको थियो नि. So theoretical maximum capacity. जुन चाहिँ formula छ, you can vote. Theoretical maximum capacity. तपाईलाई अगर अहिले याद आयो भने you can comment in this particular thing. जुन मैले फर्मुला देखाए एक्ज्याक्टली त्यही फर्ममा छैन, अलिकति माथि मुनि छ, बट त्यो हल्का पनि तपाईलाई याद छ भने you will be able to solve.
maximum number of vehicle per hour by theoretical maximum capacity basically. It is the theoretical maximum capacity. We are 21 votes in. Come on guys, vote garnu यसमा. 34, we can close at 40 votes. 35 votes in. 36, come on guys, let's get 40 votes in. 34, 38, 38, 2 more votes, come on. 39. Okay, I think we can close the poll over here. So theoretical maximum capacity, go formula, let's go. So it is given by this. It is given by this. So it is 1000 V by S, where V is the velocity and S is the center to center spacing of vehicles. Okay, so yeah, center to center spacing, sir. The question ma it is a clear distance between vehicles. So center to center spacing is equal to C plus LO. Do you agree? Is it C plus L? Center to center spacing हामीले निकाल्नु छ अरे अनि हामीलाई क्लियर डिस्टेन्स दिएको छ अरे प्लस लेन्थ अफ द भेहिकल हामीले देखाउनु छ अरे राइट क्यान आई राइट इट सी प्लस एल अब हुनु त मेरोमा पेन भए म ड्राइङ गरेर देखाइहाल्थेँ कि सो आई होप यु गाइज क्यान रिमेम्बर द्याट मच राइट सो इन द्याट केस हाम्रो के थियो 1000 V by S थियो वेयर नाउ S इज इक्वल टु C plus L सो option number A gives the correct answer which is 1000 V divided by S which is C plus L so that is the correct answer. जुन चाहिँ कि जति पनि भोट गर्नु हुँदैछ म्याक्सिमम अराउन्ड 85% ले चाहिँ करेक्ट आन्सर दिनु भएको छ मलाई. Okay guys, this is the theoretical maximum capacity. Okay, can you please solve this question in poll number 3? So traffic volume भन्यो भने basically traffic flow. Traffic volume भन्यो भने traffic flow. So traffic flow को मैले formula दिएको थियो. So if you can remember that, you can directly solve this question. Traffic flow को Q, it is represented by Q. अहिले हामीले भर्खर formula हेरेको थियो. Q is equal to something into something. So that is given by that. By the way, these are all questions either from SSC or हाम्रो SPSC questions. We are at 30 votes, 40. I will close the poll. We are 37, 39, and 40. Okay, we can close the poll. So, traffic volume of roadway, basically the traffic flow. Just look at this. Traffic flow is given by density, that is represented by K, into velocity, which is represented by U. So, taking that into consideration, it is number C, traffic density into velocity or speed. Let's see other options. Speed into time headway with a KO, right? Speed into time, speed into distance, time into distance. So, our option that is traffic density into speed. Again, I'm reiterating this. Please remember this particular graph, which is flow versus density and flow versus speed. Duita ko identical graphs where the maximum value of flow is at K by 2 and U by 2. K by 2, U by 2 garda hamro Q, जुन चाहिँ total traffic flow cha, that will be equal to K into U. That is KU by 4. QU by 4 is given by maximum flow. Okay, so I think it's my MCQs त्यति नै थियो होला. So again, this particular fundamental of traffic engineering हाम्रो जुन चाहिँ topic थियो, this is over. ठिक छ guys, can I move forward? Please बेला अलिकति theoretical पनि क्लासेसहरु गरौँ न है, किन numerical classes मात्रै गर्नु. Okay, let's try this new thing. के रहेछ? Okay, so I'm sure you guys will be giving us swift reading of this fundamental of traffic engineering. Now, accordingly, त्यो traffic को volume निकाल्नु, traffic को के basically design and गर्नुको लागि, what we do is we do some studies. अब त्यो studies say we'll be doing in this second part of this unit, which is called traffic studies. Okay, so traffic studies मा हाम्रो के छ? We first study the traffic volume. Your number A is a traffic volume study. We'll study the traffic volume. Thereafter, what we'll study is number B, speed studies. त्यहाँदेखि हामीले ट्राफिकमा गाडीहरु कसरी हिँड्छ नि त्यो बारेमा हामीले पढ्छ. यो स्पिड चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छ भनेर. फर्स्टमा चाहिँ हामी कतिवटा गाडी हिँड्छ, सेकेन्डमा चाहिँ त्यो गाडीको स्पिडको बारेमा विल स्टडी, एन्ड थर्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ origin and destination studies भन्छ, तर variety of studies हुन्छ basically. One of this is एउटा मात्रै रहेछ तपाईको सिलेबसमा, त्यसले गर्दा मैले त्यो मात्रै राखेको छु. Origin and destination studies को बारेमा पढ्छ. Thereafter traffic capacity,
अलिकति डेफिनेसन्स छ, विल रिमेम्बर दिस डेफिनेसन्स, भेरी इम्पोर्टेन्ट MCQ को लाइकको खालको क्वेसन यो टपिक हो। यो तीनटा बेसिक क्यापासिटी, पोसिबल क्यापासिटी, प्र्याक्टिकल क्यापासिटी भनेर मिक्सअप गरेर तपाईँलाई सोध्नु सक्छ हो। एन्ड देयर इज समथिङ कल्ड PCU, प्यासेन्जर कार युनिट भनेर। ओके, सो विल जस्ट ब्रिफली गो थ्रु दिस। So taking the first thing into consideration, it is the traffic volume. So you definition area. Traffic volume. Traffic volume is the number of vehicles crossing section of a road per unit time. Again, traffic flow. Basically, it is kind of a synonym. Traffic volume. Hamro hospital dalama kati oda gari ek ghanta ma jancha ya ek din ma jancha. That is called traffic volume. Okay, and traffic volume ko एउटा formula छ यहाँ दिइरहेको छ। Q जुन चाहिँ हाम्रो ट्राफिक फ्लो थियो अघि, राइट, Q इज इक्वल टु 3600 small n by t, where Q is the hourly traffic flow, n is the number of vehicles passing, and t is the time in seconds. So again म भन्दैछु तपाईको ट्राफिक भोल्युम स्टडीको फर्मुला Q is equal to 3600 n by t। अघिको हाम्रो जुन चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला थियो नि, राइट, Q is equal to K by U। यो ठिक छ, यो जेनरल फर्मुला हो, तर to be more specific, to be a little more specific, हाम्रो traffic studies, traffic volume study specific को लागि चाहिँ we study Q is equal to 3600 n by t vehicle per hour. Okay guys, you can remember this formula? Oh? If so, please give me a thumbs up. Okay, Q is equal to 3600 n by t. Okay, fine. So traffic volume study हामीले किन पर्छ, I'll just read it out la, to understand the relative importance of roads. So I'll ask you one question. हामीले नेशनल हाइवेज भन्छ, स्टेट हाइवेज भन्छ, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भन्छ, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भन्छ, यो क्लासिफिकेसन हामीले के बेसिसमा गरेको? क्यान यु टेल मी इन द च्याट वाइ हेभ यु डिस्टिङ्ग्विस दिज इन्टु अल टाइप अफ रोड्स? कुन चाहिँ एउटा चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स डिसाइड गरेको? क्यान यु नेम द प्यारामिटर? एउटा प्यारामिटर। ओके फाइन, ट्राफिक फ्लो, ओके, यस, ट्राफिक भोल्युम, बेसिकली नम्बर अफ भेहिकल्स, करेक्ट, नम्बर अफ भेहिकल्स अर ट्राफिक भोल्युम। सो जति ज्यादा नम्बर अफ भेहिकल्स त्यति इम्पोर्टेन्स बढ्छ, त्यसले गर्दा नेसनल हाइवे, स्टेट हाइवेज, MDR, ODR मा चाहिँ माथिदेखि पनि नम्बर अफ भेहिकल्स डिक्रिज हुँदै जान्छ। एन्ड तपाईँले अकर्डिङली हेर्नुहुन्छ नेसनल हाइवेजहरू, एक्सप्रेसवेजहरू 4 लेन 6 लेनहरू बनिन्छ। हाम्रो स्टेट हाइवे अब सिक्किममै हेर्नुहोस् न, हाम्रो NH10 इज काइन्ड अफ डबल लेन हो। हाम्रो स्टेट हाइवेज हार्डली कोही डबल लेन छ होला त्यहाँ, मोस्टली देयर सिंगल लेन और एट द मोस्ट इन्टरमिडिएट लेन छ। सो ट्राफिक भोल्युमले चाहिँ हाम्रो importance of roads define गर्छ। सेकेन्ड थिङ, प्लानिङ अफ ट्राफिक अपरेशन्स। सो प्लानिङ अफ ट्राफिक भने त अहिले तपाईँको हाम्रो अड इभन फलो भइरहेको छ, राइट, प्राइभेट गाडी र गभर्मेन्ट गाडीमा। सो अटोमेटिकली यो ट्राफिक फ्लोले यस्तो पाराले इम्प्याक्ट गर्छ। एनालाइजिङ ट्राफिक प्याटर्न एन्ड ट्रेन्ड, अभियसली दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। त्यहाँदेखि डेटा फर स्ट्रक्चरल एन्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ पेभमेन्ट्स। यस अफकोर्स, बिकज ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ पेभमेन्ट्स ट्राफिक भोल्युमले, लेट्स सी velocity v square by 2gf super elevation. Okay, fine. Yes, and just remember data for structural and geometric design of pavements, turning movement study in the design of intersections, and pedestrian traffic volume study for planning sidewalks and crosswalks. Please remember, I won't explain, this is self-explanatory. Traffic volume study ma तपाईले डाइरेक्ट डेफिनेसन सो धेरै, अन्त यसको इम्पोर्टेन्स के हो या अब्जेक्टिभ के हो भने काइन्डली रिमेम्बर दिस एन्ड भोमिट इट आउट। ओके, नाउ MCQ मा सोध्ने खालको चाहिँ लाइकको क्वेसनहरु आए हाम्रोमा। सो one very important term here is AADT, annual average daily traffic. Basically त्यो के हो भन्दाखेरि annual average daily traffic, ए जुन चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन नै छ, जुन चाहिँ हाम्रो टर्म नै छ, त्यहीबाट नि विल बी एबल टु डिफाइन what it exactly means. And so it is a average of 24-hour traffic volume at a location over 365 days. Okay, for example, एकजनामा हामीले मान्छे राख्यो अरे, त्यहाँनिर मान्छे राख्यो, मान्छे त किन भन्ने, बेसिकली हाम्रो त्यहाँ रेकर्ड गर्ने त्यो क्यामेरा नै छ नि, राइट। सो क्यामेरामा एभ्री डे हाम्रो हस्पिटल लानमा, आई टेक द्याट एक्जाम्पल भन्ने, हस्पिटल लानमा कतिवटा गाडी छ रेकर्ड हुन्छ। मैले आई टुक 1000 फर एक्जाम्पल, राइट। सो त्यही पाराले समटाइम्स इट माइट बी 1200, समटाइम्स इट माइट बी 500, 300 इन केस अफ सन्डेज अरे फर एक्जाम्पल। त्यो सबै 365 डेजसम्मको लागि एड गरेर डिभाइडेड बाई हामीले 365 गऱ्यो भने देन व्हाट वी गेट इज द एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक। ओके, सो इट इज अ 24 घण्टामा कति भेहिकल हिँड्यो, 365 दिनको लागि त सबै जोड्दियो, डिभाइडेड बाई 365 गऱ्यो भने यु विल गेट द एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक। ओके गाइज, डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस?
सो लो अन एन्थो है आज के गर्नु त्यसै त थियोरिटिकल टपिक चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब पेनै बिग्रिदियो मेरो हो ओके फाइन के छैन नेक्स्ट वान एभरेज डेली ट्राफिक सो एभरेज डेली ट्राफिक पनि सेम थिङ हो 24 घण्टाको ट्राफिक हामीले हेऱ्यौँ तर त्यो चाहिँ 7 दिनको लागि मात्रै हेर्छ हामीले ओके द्याट इज कल्ड द एभरेज डेली ट्राफिक एएडिटी जुन चाहिँ एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक थियो त्यो चाहिँ हामीले 24 घण्टा त्यो चाहिँ हामीले 365 डेजको लागि हेऱ्यौँ एडिटी चाहिँ बेसिकली हामीले 7 दिनको लागि मात्रै हेऱ्यौँ ओके त्यहाँदेखि another way to represent traffic volume is a trend chart. So what it is basically chart showing volume trends for a period of years. एक सालमा suppose 2010 मा यति थियो 2010 मा AADT चाहिँ तपाईको 1500 थियो आजको दिनमा 2025 मा हाम्रो 2500 छ त्यो पाराले के ग्राफ देखायो भने that is a trend chart and others are variation chart showing hourly daily and seasonal variations. So these are the ways by which traffic volume is shown. I will repeat it ताकि तपाईको दिमागमा पसोस् AADT annual average daily traffic 24-hour traffic हो for 365 days त्यसमा एभरेज गर्नुस् average daily traffic 24-hour traffic को data divided by 7 days and it includes Saturday and Sunday पनि है that is an interesting thing. Third ma trend chart various years ma trends देखाउँछ and variation charts hourly daily and seasonal variations ma हामीले देखाउँछ okay now this is a now हाम्रो traffic volume बाट एउटा very important चिज हाम्रो निक्लेर आउँछ please understand this you analysis of data ma let's focus so there is a term called 30th highest hourly volume 30th highest hourly volume spelling ulta bhayछ ल so sorry for that 30th highest hourly volume so what that means is basically तपाईले यो सोच्नुस् please try to listen less I cannot show you in the thing हामीले average annual daily traffic त 24 घण्टाको लागि लिन्थ्यो but 30th hourly traffic volume को लागि हामीले basically 1 घण्टाको लागि लिन्छ suppose एक दिनमा 1000 हिँड्ने अरे 1 घण्टामा for example 100 हिँड्ने अरे okay 100 गाडी चाहिँ हिँड्ने so 30th hourly traffic volume ले के भन्छ भन्दाखेरि it is that hourly volume जुन चाहिँ पुरा सालमा 29 खेप मात्रै त्यो भन्दा ज्यादा हुन सक्छ फर एक्जाम्पल 100 छ अरे राइट 100 पर घण्टा अरे सालको कुनै एउटा घण्टामा सालको कुनै सबै हामीले घण्टा कन्सिडर गरेर त्यो घण्टाहरुमा ओन्ली 29 एउटा यस्तो आवर्स हुन्छ जो कि जबकि 100 भन्दाखेरि ट्राफिक भोल्युम पर आवरमा ज्यादा हुन्छ बुझ्नुभयो तपाईले डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड बुझेन प्लिज गिभ मी थम्स डाउन दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यु डिड अन्डरस्ट्यान्ड राइट ओके किसन आई विल रिपिट यो इम्पोर्टेन्ट छ याद राख्नु ओके 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 आई विल गिभ एन एक्जाम्पल फेरि सो अहिलेसम्म हामीले एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक चाहिँ 24 घण्टाको ट्राफिक डेटा हामीले कन्सिडर गरे यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दैट राइट त्यो बुझ्नुभयो तपाईले एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दैट 24 घण्टाको टोटल कति गाडी हिँड्छ भनेर त्यो हामीले कन्सिडर गरे ओके एन्ड इभन एभरेज डेली ट्राफिक पनि 24 घण्टाको ओभर अ 7 डे स्प्यान ओके नाउ 30th हाईएस्ट आवरली भोल्युममा चाहिँ हामीले के गर्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ 1 घण्टामा कति गाडी हिँड्छ त्यो हेर्छ यति बुझ्नुभयो 1 घण्टामा कति गाडी हिँड्छ 24 घण्टा हैन 1 घण्टामा कति गाडी हिँड्छ ओके फर 1 आवर हाउ मेनी भेहिकल्स मुभ त्यो हामीले रेकर्ड गर्छ एन्ड जति हामीले भेहिकलहरु निकालेको थियो फर एक्जाम्पल लेट्स कन्सिडर 200 गाडी पर आवर हिँड्ने अरे हाम्रो हस्पिटल डाँडामा 200 गाडी हिँड्ने अरे सो हाम्रो सालको 365 दिनमा 365 डेजमा कतिवटा घण्टा हुन्छ राइट सो मेनी आवर्स आर देयर सो यति थुप्रो घण्टाबाट हाम्रो 365 डेजमा ओन्ली 29 र यस्तो केसेस छ या 29 र यस्तो नम्बर अफ आवर्स छ जबकि 200 भन्दा ज्यादा गाडी हाम्रो हस्पिटल डाँडाबाट हिँड्छ कोरोलरी मैले उल्टा पाराले बुझाउन खोजे भने त्यो 29 घण्टा बाइक अरु सबै आवर्स हाम्रो सालमा 100 गाडी भन्दा कम्ती मात्रै हिँड्छ भन्ने खोजेको बेसिकली मैले ओके 100 गाडी 200 गाडीज भन्दा कम्ती हिँड्छ भन्ने खोजेको सो बेसिकली हामीले यहाँ के भन्नु खोज्दैछ भन्दा 30th हाईएस्ट आवरली भोल्युममा चाहिँ only 29 times other hourly volumes will be more than this particular one okay only 29 र यस्तो केस हुन्छ जबकि 200 गाडी भन्दा ज्यादा गाडी हाम्रो हस्पिटल डाँडाबाट हिँड्छ Did you understand now? Still confusion? Confusion? Then please let me know. Fine. I'll explain again. Again, a very important topic. Okay, I'll explain again. एक के बाजु बुझाउँछु इभन सिम्पलर गर्छु म एक्जाम्पल दिइराख्छु ल हाम्रो हस्पिटल डाँडामा 1 घण्टामा 200 गाडी हिँड्ने अरे
ओके 1 घण्टामा 200 गाडी हिँड्ने अरे हामीले एउटा पर्टिकुलर केस पक्रेर 200 गाडी हामीले कन्सिडर गरेर नाउ अरू दिनहरूमा ज्यादा पनि हिँड्नु सक्छ कम्ती पनि हिँड्नु सक्छ डु यु एग्री विथ दैट इफ सो प्लिज गिभ मी थम्स अप डु यु एग्री ज्यादा पनि हिँड्नु सक्छ कम्ती पनि हिँड्नु सक्छ नि राइट सो 29 टाइम्स मात्रै 200 गाडी भन्दा ज्यादा हिँड्ने अरे एक सालमा ओके 29 खेप मात्रै 29 टाइम्स मात्रै 200 गाडी भन्दा ज्यादा हिँड्ने अरे त्यति बुझ्नु भयो 29 टाइम्स डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दैट ओन्ली 29 टाइम्स चाहिँ 200 गाडी भन्दा ज्यादा हाम्रो उइसमा हिँड्ने अरे पर आवर बेसिसमा सो त्यही कन्डिसनलाई बेसिकली भन्छ हाम्रो 30th हाइएस्ट आवरली भोल्युम सालभरमा ओन्ली 29 खेप चाहिँ 200 गाडी भन्दा ज्यादा हाम्रो हस्पिटल डाँडा पर आवरमा हिँड्ने अरे दैट इन दैट केस जुन चाहिँ हाम्रो 200 छ नि 200 दैट इज द 30th हाइएस्ट आवरली भोल्युम नाउ डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड ओके अलिकति ट्रिकी छ यो कन्सेप्ट्सहरु यति साह्रो किनकि मैले तपाईलाई बम्बार्ड गरिदिएँ कि एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक भोल्युम ट्राफिक डेन्सिटी राइट फ्लो अफ ट्राफिक अहिले फेरि 30th हाइएस्ट आवरली भोल्युम त्यसले गर्दा you might get confused. That is very normal for you. Okay, so I hope you got this particular concept. So 30th highest hourly volume, it is the hourly volume that will be exceeded only 29 times in a year, and all other hourly volumes of the year will be less than this value. Okay, so हामीले 30th नै किन लिएको भन्दाखेरि this gives the satisfactory results in terms of performance and is economical in nature. So हाम्रो कतिवटा सिक्किममा त छैन हाम्रो रोड्स डिपार्टमेन्ट इट इज नट देयर इभन ट्राफिक हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको सेक्सनमा पनि छैन बट सेन्ट्रल मिनिस्ट्रिजमा एमआरटिएच मोस्ट प्रब्ली एमआरटिएच मिनिस्ट्री अफ रोड्स ट्रान्सपोर्ट एन्ड हाइवेज त्यसमा आरएनडी विङ हुन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ यति साह्रो तिनीहरूले एक्सटेन्सिभ ट्राफिकको स्टडी गरेको हुन्छ युजिङ ह्युज नम्बर अफ हाइटेक टेक्नोलोजिज त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले यो 30th हाइएस्ट आवरली भोल्युम निकाले ओके 30th हाइएस्ट त्यसको मतलब 29 खेप मात्रै इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ डिजाइन छ इट इज भेरी इकोनोमिकल इन नेचर एन्ड इट गिभ्स भेरी सेटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट्स ओके सो दिस इज अल अबाउट नम्बर ए हाम्रो ट्राफिक भोल्युम स्टडी टु सम इट अप इट इज द नम्बर अफ भेहिकल्स पासिङ थ्रु अ रोड पर युनिट टाइम फर्मुला हामीले दिएको छ Q = 3600 N/T एन्ड हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक 24 आवर ट्राफिक भोल्युम एभरेज ओभर 365 डेज एभरेज डेली ट्राफिक is 24 hour volume average over 7 days including Saturdays and Sundays trend chart variation chart तपाईले पढिहाल्नुहुन्छ and 30th highest hourly volume is the hourly traffic that can be exceeded त्यो भन्दा ज्यादा only 29 times से ज्यादा हुन सक्छ किन because it gives good performance and is economical in nature okay guys is this clear यदि बुझ्नु भयो तपाईले please give me a thumbs up अलिकति एन्गेज गरौँ आज कम्ती एन्गेजमेन्ट छ I know but let's see हैन कस्तो जाँदै रहेछ okay awesome guys awesome thank you for the response now with that let me go to speed studies okay so अब त्यही गाडीहरुको स्पिडको बारेमा हामीले हेर्छ सो हामीले इभन ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवेजमा डिजाइन स्पिड हेर्यो नि राइट सो त्यो त अब रोडमा कति चाहिँ हिँड्नु पर्छ टाइपको हामीले स्पिडको डिजाइन गर्यो तर अब हामीले यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सानसानो गाडी सानसानो हैन बेसिकली गाडीहरु कति स्पिडमा हिँड्छ रोडको डिजाइनको हिसाबमा हैन गाडीको बेसिसमा गाडीको पर्सपेक्टिभमा we looking at speed studies over here so in that case the first one is spot speed ko matlab it is the instantaneous speed of the vehicle at a specified location or instant for example तपाईहरु let's say सिङताम देखि रानीपुल बाट आउँदा 80 km/h मा हिँड्ने अरे ओके 80 km/h मा and now तपाईले रानीपुल किन भन्नु देवराली देखि उकालो हाम्रो हस्पिटल डाँडापट्टि चढ्यो भने 30 km/h मा हिँड्ने okay 30 km/h so what is the instantaneous speed what is your instantaneous speed at देवराली to hospital डाँडा can you tell me त्यो instant मा कति स्पिडमा हिँड्नु हुँदैछ तपाई can you please comment in the chat I don't think you guys understood के छैन I'll again repeat so hospital डाँडा देखि देवराली सम्म 30 km/h मा हिँड्नु हुँदैछ and तपाईले रानीपुल टु सिङताम चाहिँ 80 km/h हिँड्ने सो बेसिकली मैले भन्नु के खोजेको भन्दाखेरि 30 km/h will be your instantaneous speed when you travel from देवराली to hospital डाँडा and when you are traveling from के भन्छ सिङताम to
रानीपुल त्यति बेला इन्स्टेन्टको स्पिड विल बी 80 किलोमिटर्स पर आवर बेसिकली के खोजेको भन्दा त्यो गाडीको डिफ्रेन्ट टाइम्समा डिफ्रेन्ट स्पिड हुन्छ द्याट इज बेसिकली कल स्पट स्पिड सो एउटा स्पटमा एउटा पर्टिकुलर स्पिड द्याट इज बेसिकली कल स्पट स्पिड एन्ड इट इज मेजर्ड बाई युजिङ एनोस्कोप एउटा स्मल मेजरमेन्ट गर्ने डिभाइस राखेको हुन्छ ट्राफिक पोइन्ट्सतिर द्याट इज helps in measuring the spot speed of a vehicle. So the speed of a vehicle at a particular point, at a particular instant is called spot speed. Okay guys, commenting, fine. It's a very boring class, I know, spot speed. Next one is time mean speed. So time mean speed is the average, arithmetic mean money, the average basically. It is the arithmetic mean of speed of vehicles passing a point on the highway. So average of various number of speed of vehicles लाइज हामीले टाइम मिन स्पिड भन्छ सिमिलरली स्पेस मिन स्पिड भन्यो भने एभरेज अफ स्पिड अफ भेहिकल्स ओभर अ सर्टेन रोड लेन्थ एट एनी टाइम सो यो पनि एभरेज नै हो बट इट इज ओके के छैन एउटा पार्टले तपाईँलाई बुझाउँछु ठिक छ टाइम मिन स्पिड फर इक्जाम्पल आई वान्ट टु सो दिस टु यु गाइस ल फर इक्जाम्पल हस्पिटल डाँडाकै लिन्छु ल म हस्पिटल डाँडामा 5वटा गाडी हिँड्ने अरे ओके 100 त साह्रै ज्यादा भयो 30 किलोमिटर आवरमा 5 गाडी लगातार हिँड्ने अरे सो क्यान यू टेल मी वाट इज द टाइम मिन स्पिड क्यान यू प्लिज टेल मी वाट द टाइम मिन स्पिड इज टाइम मिन स्पिड भने पनि एरिथमेटिक मिन अफ स्पिड अफ भेहिकल्स पासिङ अ पोइन्ट इन द हाइवे सो 5 लगातार गाडी गयो जसमा 30 किलोमिटर पर आवरमा हिँड्दैछ त्यसको एभरेज कति हुन्छ what is the average speed of this vehicle yes of course it is 30 so that is basically the time mean speed जुन चाहिँ एउटा पोइन्टमा 5 गाडी लगातार गयो या व्हाटएभर नम्बर अफ गाडी गयो त्यसको एभरेज गरे पनि इट इज टाइम इन स्पिड बिकज त्यो पोइन्टको लागि डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट भेहिकल लिँदैछ राइट नाउ अगेन म हस्पिटल डाँडाको केस लिन्छु सो हस्पिटल डाँडादेखि फर इक्जाम्पल हाम्रो त्यो जानेर मुभीहरूको हाम्रो पोस्टर्सहरू लाग्छ नि त्यहाँसम्म 10वटा गाडी लरे लाइनमा थियो अरे ओके 10वटा गाडी लाइनमा थियो अरे त्यसमा त्यो 10वटा गाडीको स्पिड चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवर थियो अरे लगातार एउटा लाइनमा हिँड्ने अरे 20 किलोमिटर पर आवर हिँड्दै थियो अरे सो त्यसको एभरेज कति हुन्छ इट विल बी 20 किलोमिटर पर आवर राइट यस इट विल बी 20 किलोमिटर पर आवर बट हामीले एभरेज केमा लियो इट इज बेस्ड अन अ पर्टिकुलर लेन्थ लियो नि और हामीले बेसिकली एउटा पर्टिकुलर स्पेसमा जति गाडी छ त्यसको एभरेज लियो सो द्याट इज कल्ड स्पेस मिन स्पिड ओके बुझ्नुभयो दुईटा कन्सेप्ट्स बुझ्नुभएन प्लिज गिभ अ थम्स डाउन okay these are important concepts ki yesto parale butnai parcha you have to learn this there is no other ways about it okay so speed ma basically we have time mean speed and space mean speed okay now this is another important thing so agi हामीले volume पढ्दाखेरि what we did was के पढेको थियो एउटा hourly traffic volume निकालेको थियो नि कति hourly traffic volume निकालेको थियो हामीले it was traffic volume को लागि गर्दा dash hourly traffic volume यो चाहिँ हाम्रो गाडीको डिजाइनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेको थियो नि इट इज इकोनोमिकल इन डिजाइन एन्ड राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिन्छ भनेको थियो नि भर्खर यसकै मतलब यस ओके फाइन 29 गाडीज भन्दा 29 गाडीजले मात्रै एक्सिड गर्छ बट एक्चुअली द नेम वाज 30th yes the name was 30th highest hourly volume right so research and analysis गरेर we got 30th highest hourly volume similarly speed मा पनि यहाँ भन्दैछ there are two cases upper speed limit for regulation upper speed limit for regulation that is 85% of 85 percentile and lower speed limit for regulation that is 15 percentile हाम्रो ट्राफिकमा हिँड्दा हुनु त सिक्किममा त्यति साह्रो हुँदैन कतिवटा केसेसमा हुन्छ नि मिनिमम म्याक्सिमम स्पिड हाम्रो 60 किलोमिटर पर आवर भन्छ नि राइट 60 किलोमिटर पर आवर एन्ड मिनिमम स्पिड हाम्रो हुन्छ 30 किलोमिटर पर आवर 40 किलोमिटर पर आवर सो बेसिकली त्यो भन्नु खोजेको सो अप्पर लिमिटमा चाहिँ इट इज 85% यो त बुझाउन अलिक साह्रो पर्ने बिकज आई डोन्ट ह्याभ पेन ओके जस्ट रिमेम्बर इट एन्ड अप्पर स्पिड लिमिट फर रेगुलेसन इज 85 percentile एन्ड lower speed limit for regulation is 15 percentile speed. Can you remember this much? 85% र percentile पनि नसोच्नुस् 85% र 15% त्यति मात्रै याद राख्नुस् नेक्स्ट क्लासमा I'll explain this in a little more detail ल अलि यति याद राख्नुस् सो स्पट स्पिड डेटाको लागि चाहिँ 85 percentile हुन्छ एउटा 15 percentile हुन्छ ओके एन्ड यो बिचमा हेर्नुस् speed to check the design elements for the purpose of highway design is 98 percentile speed. So design गर्दाखेरि चाहिँ basically we do it for 98 percentile speed and the maximum
स्पीड र मिनिमम स्पीडको लागि हामीले 85% र 15% हामीले कन्सिडर गर्छ. ओके, क्यान यु रिमेम्बर दिस मच? ओके गाइज, आउनु आँटेको छ ल एमसीक्यू, आउनु आँटेको छ. ओके, प्लिज बेयर विथ मी. ओके ओके, स्पीड डिले नट इम्पोर्टेन्ट. फाइनली वी हेभ ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन स्टडिज. सो हामीले जस्तो के भन्नु अब, नम्बर अफ भेहिकल्स एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गासम्म हामीले काउन्ट गर्छ नि, एउटा म्यानुअली हामीले काउन्ट गर्छ, राइट? वी क्यान डु द्याट म्यानुअली, अर वाट वी क्यान डु इज, जस्तो अहिले हाम्रो भेरियस क्यामेराजहरू लागेको छ, एआईहरू युज गरेर हामीले काउन्ट गर्दैछ. सो त्यही पाराले हाम्रो नम्बर अफ भेहिकल्स काउन्ट गर्नुको लागि, अन्त गाडीहरू ओरिजिन कहाँबाट सुरु हुँदैछ कहाँबाट खतम हुँदैछ त्यो गर्नुको लागि चाहिँ we have a method called origin and destination studies. And the origin and destination studies calculate garnuko लागि there are various methods, and these methods are roadside interview method, मतलब मान्छेहरुलाई सोधेर कति गाडी जान्छ हो त्यो पाराले हामीले डेटा कलेक्ट गर्न सक्छ. Another one is license plate method, त्यही पाराले एआई जस्तो लगाएर या एउटा म्यानुअल पर्सन लगाएर लाइसेन्स प्लेट मा चाहिँ हामीले नम्बर अफ भेहिकल्स काउन्ट गर्छ. रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, फर एक्जाम्पल कुनै पनि गाडी हिँड्दैछ अरे त्यो गाडीलाई हामीले एउटा पोस्ट कार्ड दिए अरे, राइट? एन्ड त्यो पोस्ट कार्ड चाहिँ कहीँ अर्को एरिया, फर एक्जाम्पल हस्पिटल डाँडाबाट गयो अरे, माथिबाट पिडब्ल्यूबाट घुमेर आएर सपोज नामनाङपट्टिबाट निस्केर त्यहाँबाट पोस्ट कार्ड जम्मा गरिदिए भने अरे, त्यो पाराले हामीले गाडीको नम्बरहरू काउन्ट गर्न सक्छ. एन्ड ट्याग अन कार मेथड्स, जस्तो फास्ट्यागहरू हुन्छ नि हाम्रो, यु नो फास्ट्यागहरू बेसिकली हामीले पिन पोइन्ट गर्न सक्छौँ कतिवटा भेहिकल गयो कतिवटा फर्केर आयो, राइट? एन्ड अनदर वान इज होम इन्टरभ्यू मेथड. सो यो भेरियस मेथड्सले चाहिँ हामीले नम्बर अफ गाडी काउन्ट गर्न सक्छ. अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले यो सोच्दै होला यो मान्छेहरूलाई रोडमा इन्टरभ्यू गरेर यो लाइसेन्स प्लेटहरू हामीले काउन्ट गरेर त्यो एउटा पर्ची दिएर यो क्यालकुलेट गर्नु भन्दाखेरि त हामीले एआईले गर्दा हुन्छ त भनेर सोच्नु पायो भने यो एब्सोल्युटली राइट. तर यो जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबस छ नि यो अपडेटै भएको छैन भेरी मेनी 30-40 इयर्सदेखि. त्यति बेला त एआई थिएन नि, द्याट्स वाइ हाम्रो सिलेबसमा यस्तो नै छ. ओके, सो द्याट्स वाइ आई म कर्नै लाग्यो तपाईँलाई पढाउनु. ओके, सो दिज आर क्वाइट obsolete methods of measuring the total amount of traffic, but these are that. यति याद राख्नु सब. फर एक्जाम्पल ओरिजिन डेस्टिनेसन स्टडिज या ट्राफिक भोल्युमहरू हामीले काउन्ट गर्नुको लागि कुन चाहिँ मेथड छ भन्दा रोड साइड इन्टरभ्यू, लाइसेन्स प्लेट, रिटर्न पोस्ट कार्ड, ट्याग अन कार एन्ड होम इन्टरभ्यू मेथड. यो मेथड्स चाहिँ हामीले बेसिकली युज गर्छ भनेर. ओके ओके गाइस, यति याद राख्न सक्नुहुन्छ. यो 5 मेथड्स सायद आउनु पनि सक्छ एमसीक्यूमा, यु नेभर नो. ओके, सो विथ द्याट स्मल पोइन्ट अन ओरिजिन डेस्टिनेसन स्टडिज. ओरिजिन डेस्टिनेसन स्टडिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर एक्जाम्पल रानीपुलदेखि हस्पिटल डाँडासम्म चाहिँ रोड जहाँ जहाँ हिँड्छ नि एउटा लाइनले हामीले प्लट गर्छ त्यसलाई. ओके, रानीपुलदेखि हस्पिटल डाँडासम्म त्यो जति मोटो थिक त्यो लाइन हुन्छ त्यति ज्यादा हाम्रो ट्राफिक भोल्युम हुन्छ. ओके, जति मोटो त्यो लाइन हुन्छ त्यति ज्यादा हाम्रो ट्राफिक भोल्युम हुन्छ. सो त्यो थिक भयो या थिन भयो, these lines are called desire lines. Okay, these are desire lines, which are straight lines connecting the origin point with the destinations, and it shows the actual desire of road user and thus helps to find the necessity. Okay, fine, necessity of link road and whatnot. Okay guys, so origin destination studies to count the number of traffic flow, and desire lines, the point joining the origin and the destinations, and jati thik cha त्यति हाम्रो traffic flow cha भनेर we can consider. So traffic studies ma traffic volume study, so ADT, then we have 30th highest hourly volume. Speed studies ma basically हाम्रो space mean speed थियो, time mean speed थियो, and origin destination studies. So finally few definitions and then we can go to MCQs. I'll be ending the class soon today because ज्यादा मैले यसरी पढाएमा I think you guys like written पनि ज्यादा हुँदैन होला. Okay, so let us understand what traffic capacity is. Let's read. Traffic capacity say maximum number of vehicles in a road that can pass at a given point of time. It is expressed as the maximum number of vehicles in a lane or a road that can pass at a given point of time. So traffic flow नै हो, maximum traffic flow भन्दैछ. Okay, so traffic capacity भन्दाखेरि पनि यो डेफिनेसन छ नि, theoretical maximum capacity, possible capacity and practical capacity. यो चाहिँ के हो, यसको डेफिनेसन के हो, we'll try to understand. So theoretical maximum capacity is maximum number of vehicles during ideal traffic conditions. Can you tell me ideal traffic conditions के हुन सक्छ? अघि मैले भनेको थिएँ नि, without any ideal roadway conditions, without obstructions or Saturday, Sunday,
No. त्यो भनेको हैन बेसिकली विदाउट एनी यस मिस्टर पुजन यु आर राइट विदाउट एनी ट्राफिक जाम obstructions पनि absolutely all right त्यो पनि ठिकै छ so theoretical maximum capacity or basic capacity is the maximum number of vehicles that can move when there is ideal conditions or when there is no traffic jam okay that is the theoretical maximum capacity अब possible capacity के हो maximum number of vehicles under prevailing road and traffic conditions जस्तो अहिले currently मतलब average number of गाडी हिँड्दैछ अरे average number of jams छ अरे average number of obstructions छ अरे prevailing roadway traffic conditions त्यो मा चाहिँ maximum number of vehicles भन्यो भने that is called the possible capacity and the last one is practical capacity when traffic density यति ज्यादा पनि छैन या यति कम्ती पनि छैन traffic density is not so great so as to cause unreasonable delay or restriction to the driver under prevailing roadway and traffic condition this is considered to be the design capacity so practical capacity मा त्यति डरलाग्दो unreasonable delay पनि हुँदैन भन्दैछ ओके आइडियल पनि हैन तर unreasonable delay पनि हुँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले design capacity पनि भन्छ basically okay to sum it up there are three type of capacities okay so I'll ask you few questions practical capacity मा ideal conditions हुनु पर्यो ideal conditions भने पनि no jam number 2 तपाईको practical capacity I think it is called basic capacity also no that's not practical capacity that is theoretical maximum capacity or basic capacity second चीज छ तपाईको possible capacity भन्यो भने with respect to prevailing road and traffic conditions third मा तपाईको छ practical capacity यति सारो घिनलाग्दो सिचुएसन पनि हुँदैन ताकि त्यहाँनेर unreasonable delay पनि होस् and that is called the design capacity okay so theoretical maximum capacity or basic capacity मा condition चाहिँ कस्तो हुन्छ can you please comment in the chat theoretical maximum capacity मा condition चाहिँ कस्तो हुन्छ will it be ideal or will it be unfavorable it will be come on guys please comment yes it will be ideal theoretical maximum capacity मा ideal हुन्छ okay त्यहाँदेखि possible capacity मा can you remember possible capacity मा के हुन्थ्यो it is under prevailing traffic conditions okay prevailing traffic conditions that is possible capacity okay prevailing traffic conditions okay and finally we have practical capacity यदि याद राख्नुस् not having unreasonable delay यसमा unreasonably delay चाहिँ हुँदैन and practical capacity की एउटा अझै नाम के थियो डी बाट आउँछ practical capacity को अर्को नाम it is called the design capacity okay so यो three important definitions थियो I want you to remember I think so let's see हाम्रो MCQ मा कति आउँदै रहेछ okay so with this I think we can move forward to the MCQ portion of today okay come on guys participate in poll number 4 you can participate in poll number 4 which of the following is taken as highest safe speed limit derived from spot speed study for a highway highest safe speed limit एउटा maximum थियो मैले भने एउटा तपाईलाई minimum छ भनेको थिए मैले so यसमा maximum limit सोध्दैछ तपाईलाई okay guys come on यति बोरिङ लेक्चर बाट तपाईले अब यो फ्रुट्स चाहिँ अब तपाईले बेयर गर्न सकेको छ भने यहाँ फ्रुट्स चाहिँ अब पाउनुहुन्छ तपाईले बोरिङ लेक्चरको थ्रु तपाईले टोयल गर्नु भएको चाहिँ okay so most of you are giving me the correct answer which is good to know because at least there is some positive in today's class awesome guys we are at 30 votes we have crossed 30 votes in fact votes in around 60% of you guys have voted 31 9 11 for 38 votes fine I think we can end the poll here so highest safe speed limit for a spot speed study कति थियो भन्दाखेरि we can just go here upper limit for regulation it is the 85th percentile as the safe limit under the zone okay so higher speed limit is 85 percentile lower speed limit is 15 percentile कति जनाले 98 गर्नु भयो भने त्यो चाहिँ किन रङ हो भन्दाखेरि यो चाहिँ खाली डिजाइन को लागि मात्रै डिजाइन गर्दा त ज्यादा से ज्यादा स्पिड को लागि गर्दा भयो नि राइट तर एक्चुअली ट्राफिक मा हिँड्नुको लागि चाहिँ हामीले 85% जुन चाहिँ हुन्छ त्यो हामीले कन्सिडरेसन गर्छ which most of you guys have given me the correct answer now let's see okay if you guys can remember please participate in poll number 5 यो origin and destination studies मा basically हामीले हेरेको थियो so they are saying in which type of transportation survey the vehicles are stopped on a sampling basis and information is collected कुन चाहिँ होला नामबाट नै तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ see SSC J 2019 मा पनि छ
even though these are obsolete methods, यस्तो क्वेसनहरु सोध्छ पनि, you never know. किनकि हाम्रो इन्जिनियरिङको सिलेबस त्यस्तो अपडेट भएको छैन in the last many decades, frankly भन्यो. It's quite obsolete. So यस्तो क्वेसनहरु सोधिन्छ. Come on guys, you can vote on this. We enclose at 30 votes, 29 and 30. Fine. So मान्छेहरुलाई रोकेर details regarding the type of vehicle, origin, destination, trip purpose त्यो सोधेर गरे भने इन्टरभ्यु गरे जस्तो नि, राइट? सो नम्बर डी मा रोड साइड इन्टरभ्यु सर्वे हुन्छ तपाईको. ट्याग अन भेहिकल भने फास्ट ट्याग अरे त्यो मेथडले त हामीले इन्डिभिजुअल मान्छेलाई सोध्न सक्दैन. ट्याक्सी सर्वे भने त्यस्तो त के वे नै छैन. देयर इज नो सच मेथड. एन्ड रेजिस्ट्रेसन नम्बर प्लेट सर्वे गर्दाखेरि पनि यु क्यानट कलेक्ट द टाइप अफ भेहिकल ओरिजिन हैन रोकेर स्याम्पलिङ गर्न सक्दैन. सो द ओन्ली मेथड हियर इज रोड साइड इन्टरभ्यु सर्वे. ओके, यो एउटा क्वेसन छ कि प्लिज पार्टिसिपेट इन पोल नम्बर 6. मैले तपाईलाई यो भनेको छुइनँ. ओके, मैले तपाईलाई यो I haven't taught you this thing. Can you please guess? Right भयो, wrong भयो, doesn't matter. Wrong भयो भने तपाईलाई प्रब्लम याद हुन्छ. Please participate in poll number 6. Please participate. Come on guys. Wrong भयो केही छैन. For computation of annual average daily traffic, what is the minimum number of continuous days to be made at a particular location? लगातार हामीले डेटा कलेक्सन चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सोध्दैछ. प्लिज भोट. मैले यो भनेको छैन तपाईहरुलाई. सो दिस इज अ न्यू इन्फर्मेसन टु यु गाइस. Wrong भयो केही छैन. 35 votes. I think we can end the poll here. So the correct answer here is number B, 3 days. Because 7 days तपाईले कसरी गेस गर्ने भन्दा त्यो एभरेज डेली ट्राफिक गएर मैले 7 days को एभरेज लिनुपर्छ भन्ने. I think you guys must have gotten it from there. केही छैन. The thing is continuously कति दिनको ट्राफिक काउन्ट चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ मिनिमम भन्दैछ. 365 दिनको 365 दिन पनि हुन सक्छ, तर मिनिमम कन्टिन्युअस चाहिँ कतिको हामीले गर्नुपर्छ भन्दा इट इज 3 days. त्यहाँ 3 days को बादमा 4th डे क्याम्प गरेर फेरि हामीले लगातार हामीले कन्सिडरेसन गर्न सक्छ, राइट? फर अ भेराइटी अफ नम्बर अफ डेज 365 दिनसम्म या इभन 7 days को लागि. सो इन दिस केस इट इज 3 days. सो कम अन गाइज, मैले अब 3-4 खेप had tried to explain it to you. Please participate this in poll number 7. I hope I won't get any mistakes in this particular thing. Okay, the 30th highest hourly volume adopted for design, there will be no congestion on the road for only dash. SCCJ 2023 mark. Come on guys, please vote. I don't think anyone will make a mistake in this. यो भन्दा चाहिँ 29 times मात्रै यो भन्दा ज्यादा ट्राफिक हुन्छ, आवरली ट्राफिक हुन्छ भनेर भने. सो त्यो भन्दा ज्यादा आवरली ट्राफिक भयो भने there will be congestion obviously, right? त्यो भन्दा कम्ती भयो भने चाहिँ there will be lesser chances of congestion. बेसिकली जाम भनेको त्यो गाडी भन्दा ज्यादा भयो भने चाहिँ जाम हुन सक्छ, अन्त त्यो चाहिँ यतिवटा दिनको लागि मात्रै हुन्छ भनेको थिएँ, राइट? सो फाइन. 34 votes in and it is 29 hours in a year. I hope this is the 30th highest hourly volume. I hope this does not need any explanation. Okay, fine. Please participate in poll number 8. Which of the following is not a way in which traffic volume data is presented? Which of the following is not a way in which traffic volume data is presented? So, यहाँबाट कुन चाहिँ तपाईले पढेको थिएन त्यही हो, अरु त आई थिंक मैले पढाएको थिएँ यसलाई. Which of the following is not a way in which traffic volume data is presented? 33 votes in. Adijana भन्दा ज्यादाले गर्नुभएछ. Okay, fine. We can close the poll. So, traffic volume data हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको थिए हेरौँ. Yeah, it is there. AADT भन्ने त छ, राइट? AADT भन्ने त छ. सो D त हुन सक्दैन. कुन चाहिँ हैन भन्दैछ नि, राइट? D त हुन सक्दैन. ट्राफिक भेरिएसन चार्ट भन्दैछ. त्यो पनि छ जस्तो लाग्यो, राइट? सी भेरिएसन चार्ट सही छ हो, शोइङ आवरली, डेली, सिजनल भेरिएसन्स. यो पनि हो. त्यहाँदेखि तपाईको प्याटर्न अफ ट्राफिक भन्दैछ. सो प्याटर्न अफ ट्राफिक हाम्रो ट्रेन्ड चार्ट प्याटर्न अफ ट्राफिकमा आइहाल्यो, किनकि डिफ्रेन्ट इयर्सको लागि कति कति ट्राफिक हिँड्छ भन्दैछ नि. सो द्याट इज अ प्याटर्न अफ ट्राफिक, राइट? अन्त एडिटी भन्ने पनि छ, एभरेज डेली ट्राफिक. द ओन्ली वान लेफ्ट आउट इज मोडल एभरेज. ओके गाइज, इज इट क्लियर? एनी कन्फ्युजन्स? थ्योरेटिकल हो, राइट? यसमा के कन्फ्युजन? ओके, सो लेट्स मुभ हेड. देखियो, बोरिङ खालको लेक्चरबाट एमसीक्यू आउन सक्छ त्यहाँ. द्याट इज अ यो क्लासबाट चाहिँ एटलिस्ट त्यो सिक लगेर जानुहोस् तपाईहरुले. ओके. Okay, try to guess. SPSC US 2017. Please participate in poll number 6. No. Poll number 9 first. Please participate in poll number 9. The number of vehicles using the road per hour during peak periods and the average of the several peak days is.
So the keyword यहाँनिर चाहिँ peak है, peak. So I don't think मैले तपाईलाई यो भनेको थियो होला. So this is a new thing for you guys. Peak period. The number of vehicles using the road per hour during peak periods and the average of the several peak days is. We'll close at 35 votes. Okay, I think we can end the poll. Yeah, we have reached 35. So basically, peak, मैले जुन चाहिँ तपाईहरुलाई उयो भने keyword, average of peak days भनेपछि it is called the traffic intensity. Okay, so definition wise it is the traffic intensity. So अलिकति न्युमेरिकल गर्नुपर्ने थियो तर मेरो पेन्सिलले खराब भइरहेको छ. So I think we should call it a day. Okay guys, राख्दिउँ है आजको लागि. What do you say? म बनाएर प्रपरली नेक्स्ट क्लासमा गरौँ. ओके, प्लिज डोन्ट गो, प्लिज डोन्ट गो, प्लिज डोन्ट गो, प्लिज वेट. हिजो एउटा चिज भनौँ भनेको भन्नु पाएन. ओके, प्लिज वेट, प्लिज वेट. ओके ओके ओके. सो गाइज, टुडे इज स्याटरडे राइट? सन्डे त हाम्रो क्लास हुँदैन. मन्डे एन्ड ट्युजडे आई वोन्ट बी टेकिङ यो क्लास. ल, मन्डे एन्ड ट्युजडे बिकज एउटा वर्क रिलेटेड थिङले गर्दा आई ह्याड टु गो टु शिलङ. सो आई विल बी ब्याक अन ट्युजडे इभिनिङ. सो वेडनेसडेदेखि आई विल टेक यो क्लास प्रोभाइडेड तपाईँको यो क्लास. देयर इज नो हलिडे फर यु गाइज है, बाइ द वे देयर इज नो हलिडे. त्यति बेला हाम्रो अश्विन सरले तपाईँलाई मन्डे एन्ड ट्युजडे हिल बी टेकिङ बिल्डिङ मटेरियल क्लास. ओके, सो द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक. यस यस, बिल्डिङ मटेरियल ओभरल्याप हुँदैन किनकि बिल्डिङ मटेरियल पनि खालि तपाईँको उयो हुन्छ. देयर इज नो निड टु क्राई, कम अन यार. जति तपाईँलाई टाइम वेस्ट नभएको राम्रो होइन. सो बिल्डिङ मटेरियल एन्ड कन्क्रिट टेक्नोलोजी, त्यसको एमसिक्युज हुन्छ. ओके, थ्योरी पढिँदैन. आई हेभ रिक्वेस्टेड हिम टु नट गो थ्रु थ्योरी. त्यसमा मजाले एमसिक्युज पाराले तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ पाराले पढाउनुहुन्छ. ओके, आई हेभ रिक्वेस्टेड हिम टु डु द्याट. ओके गाइज, सो म्याडम आई थिङ्क वी क्यान लिभ द क्लास अर्ली फर टुडे. हुनु त विकेन्ड पनि हो. वी क्यान डु द्याट राइट म्याडम? तथा म्याडम, Thank you so much, Sonam sir. We are really sorry for the error that we had today. So, but it's all part of the journey. So, yes, of course. let's all have a healthy start next weekend and stay safe and good night, everyone. Good night. Thank you for the wishes. Okay guys, let's log off.